السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم عربی لینگویج کے اندر دو حروف کا استعمال کریں گے، وہ ہے ہو اور ہم۔ ہم ان کو مختلف جملوں کے اندر استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ہو کا معنی ہے اس کا، اس کی، اس کے۔ اس کے لیے اس کا، اس کی، اس کے لیے انگلش کے اندر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ہز۔ ہم کا معنی ہے ان کا، ان کی، ان کے۔ انگلش کے اندر ان کے، ان کا، ان کی، ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے دیئر۔ اب ہم کچھ الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں جو کہ عربی کے اندر ہیں۔ بستان کا معنی ہے باغ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں گارڈن۔ آگے بیتن، بیتن کا معنی ہے گھر، اور گھر کو کے لیے عربی انگلش کے اندر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے گارڈن۔ آگے بابن، بابن کا معنی ہے دروازہ، دروازے کی انگلش ہے گیٹ۔ آگے ماؤن، ماؤن کا معنی ہے پانی، پانی کے لیے انگلش میں، پانی کو انگلش میں کہتے ہیں واٹر۔ آگے ثوبن، ثوبن کا معنی ہے کپڑا، کپڑے کو انگلش میں کہتے ہیں کلوتھ۔ آگے سمکن، سمن کن کا معنی ہے مچھلی۔ اب ہم ان الفاظ کو مختلف جملوں کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بستانہ، بستانہ کا معنی ہے باغ، ہو اس کا، بستانہ اس کا باغ۔ انگلش میں ٹرانسلیشن جب کریں گے تو اس کا کہا جائے گا ہز گارڈن۔ بستانہم، بستانہ باغ، ہم ان کا، بستانہم ان کا باغ، دیئر گارڈن۔ بیتہ، بیتہ معنی ہے گھر، ہو اس کا، بیتہ اس کا گھر، ہز ہوم۔ آگے بیتہم، بیتہ کا معنی گھر، ہم ان کا، بیتہم ان کا گھر، انگلش میں کہیں گے دیئر گارڈن۔ بابہ، باب کا معنی ہے دروازہ، ہو اس کا، بابہ اس کا دروازہ، ہز گیٹ۔ بابہم، باب کا معنی دروازہ، ہم ان کا، بابہم ان کا دروازہ، دیئر گیٹ۔ ثوبہ کپڑا، ثوبہ کا معنی کپڑا، ہو اس کا، ثوبہ اس کا کپڑا، از کلوتھ۔ ثوبہم، ثوبہ کا معنی کپڑا، ہم ان کا، ثوبہم ان کا کپڑا۔ سمکہ، سمکہ کا معنی مچھلی، ہو اس کی، سمکہ اس کی مچھلی، انگلش میں کہیں گے ہز فش۔ سمکہم، سمکہ مچھلی، ہم ان کی، سمکہم ان کی مچھلی۔ آگے ھذا ثوبہ، ھذا کا معنی یہ، ثوب کپڑا، ہو اس کا، ھذا ثوبہ یہ اس کا کپڑا ہے، دس از ہز کلوتھ۔ ذالک بیتہ، ذالک وہ، بیتہ گھر، ہو اس کا، ذالک بیتہ وہ اس کا گھر ہے، دیٹ از his home۔ ھذا بیتہم، ھذا یہ، بیت گھر، ہم ان کا، یہ ان کا گھر ہے، ھذا بیتہم یہ ان کا گھر ہے، دس از دیئر ہوم۔ ھذا بابنا، ھذا یہ، باب دروازہ، نا ہمارا، ھذا بابنا یہ ہمارا دروازہ ہے، دس از آور، بابنا گیٹ، دس از آور گیٹ۔ ھذا ماؤن، ھذا یہ، ماؤن پانی، دس از واٹر یہ پانی ہے۔ ذالک بستانی، ذالک معنی وہ، بستانی بستان کا معنی باغ، نی میرا، ذالک بستانی وہ میرا باغ ہے۔ ھذا یہ، قلمی، ھذا کا معنی یہ، قلمی، قلمی اس کا معنی ہوگا قلم، یا کا معنی ہوتا ہے میرا، میری، میرا۔ ھذا قلمی یہ میرا قلم ہے۔
दिस इज़ माई पेन। ज़ालिका क़लमुहु, ज़ालिका मैनी वो, क़लम क़लम हु उसका, ज़ालिका क़लमुहु वो उसका कलम है, दैट इज़ हिज पेन। हाज़ा क़िरतासी, हाज़ा का मैनी ये, क़िरतासी का मैनी कागज़, ये मेरा, हाज़ा क़िरतासी ये मेरा कागज़ है, दिस इज़ माई शीट। ज़ालिका क़िरतासुहुम, ज़ालिका वो, क़िरतास कागज़, हुम उनका, ज़ालिका क़िरतासुहुम वो उनका कागज़ है, यानी दूर के लिए इशारा कर रहा है कि वो उनका कागज़ है, दैट इज़ देयर शीट। हाज़ा का, हाज़ा मिरसमी, हाज़ा का मैंने ये, मिरसमी पेंसिल, ये या का मैंने मेरी, हाज़ा मिरसमी ये मेरी पेंसिल है, दिस इज़ माई पेंसिल। ज़ालिका बाबुहु, ज़ालिका मैंने वो, बाबुहु बाबू का मैंने दरवाज़ा, हु उसका, ज़ालिका बाबुहु वो उसका दरवाज़ा है, दैट इज़ हिज गेट। हाज़ा क़लमुहु, हाज़ा ये, क़लम क़लम हु उसका, ये उसका कलम है, दिस इज़ हिज पेन। हाज़ा साउबी, हाज़ा का मैंने ये, साउब कपड़ा, भी यानी साउब, ये का मैंने मेरा, हाज़ा साउबी ये मेरा कपड़ा है, दिस इज़ माई क्लॉथ। आगे आगे तमरीनात, तमरीनात का मैंने मश्क, इंग्लिश में कहते हैं एक्सरसाइज। अब लिखा है उर्दू में ट्रांसलेट में तर्जमा करो, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अब हमें यहाँ पर जो ना अरबी के अंदर जुमले दिए गए हैं, अब हमने इसको जो ना उर्दू के अंदर तर्जमा करना, उर्दू के साथ साथ हम इसको इंग्लिश में भी देखेंगे। लिखा हुआ है हादा बुस्तानी, हादा कमाइनी ये बुस्तान, कमाइनी मैंने पीछे बताया था बाग, ये मेरा, हादा बुस्तानी ये मेरा बाग है, दिस इज़ माई गार्डन। ज़ालिका बुस्तानुहु, ज़ालिका मायनी वो, बुस्तानु बाग हो उसका, वो उसका बाग है, दैट इज़ हिज गार्डन। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने पीछे अल्फाज पढ़े थे, वो जुमले क्लास पढ़ा रहा है, बुस्तानुहु को वो बना रहा है कि उसका बाग है, ज़ालिका वो इशारा कर रहा है कि वो उसका बाग है, यानी जो हमने पीछे अल्फाज पढ़े थे अब हम उनको यहाँ पर जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे है ज़ालिका बैतुहु, ज़ालिका ये जो कि हमने पहले सबक अंदर पढ़ा था, दूर जो अल्फाज, दूर की जो चीज़ें हों उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ज़मीर इशारा। ज़ालिका वो, बैतुहु बैतु का मानी घर, वो उसका, ज़ालिका बैतुहु वो उसका घर है, दैट इज़ हिज होम। हाज़ा ये, बैती बैत का मानी घर, ये मेरा, हाज़ा बैती ये मेरा घर है, दिस इज़ माई होम। ज़ालिका बैतुहु, ज़ालिका मैंने वो, बैतुहु बैत का मैंने घर, हो उसका, यानी कि जो हमने पीछे लफ्ज़ पढ़ा था हो का मैंने बैतुहु उसका घर, वो उसका घर है, दैट इज़ हिज होम। हाज़ा कलमी, हाज़ा का मायनी ये, कलमी कलम का मैन कलम, ये मेरा, हाज़ा कलमी ये मेरा कलम है, दिस इज़ माई पेन। इंग्लिश में हम कहते हैं दिस इज़ माई पेन, और इसको मैंने इंग्लिश अरबी में मैं कहना होगा तो मैं कहूँगा हाज़ा कलमी, यानी ये मेरा कलम है। ज़ालिका किताबुहु, ज़ालिका मायनी वो, किताब किताब हो उसकी, ज़ालिका किताबुहु वो उसकी किताब है, इंग्लिश में कहा जाएगा दैट इज़ हिज बुक। हाज़ा रअसुहु, हाज़ा का मायनी ये, रअसु का मायनी सर, हु का मायनी उसका, हाज़ा रअसुहु ये उसका सर है, यानी कि हम उर्दू में कहते हैं ये उसका सर है, तो इंग्लिश में कहा जाएगा दैट इज़ हिज हेड। आगे ज़ालिका बैतुहुम वो उनका घर है, बैत का मैंने घर, हम उनका, ज़ालिका बैतुहुम वो उनका घर है, दैट इज़ देयर होम। आगे लिखा हाज़ा अनफी, हाज़ा का मायने ये, अनफ कहते हैं नाक, इंग्लिश में कहते हैं नोज, ये मेरा, हाज़ा अनफी ये मेरा नाक है, दिस इज़ माई नोज। आगे लिखा हुआ ज़ालिका किरतासुहुम, ज़ालिका मायनी वो, किरतास कागज़, हम उनका, वो
उनका कागज़ है, दैट इज़ देयर शीट। हाजा साउबी, हाजा का मायने मेरा, हाजा का मायने सॉरी, हाजा का मायने ये, साउबी मेरा कपड़ा, हाजा साउबी ये मेरा कपड़ा है, दिस इज़ माई क्लॉथ। ज़ालिका किताबुहुम, ज़ालिका मायने वो, किताबु किताब, हुम उनकी, ज़ालिका किताबुहुम वो उनकी किताब है, दैट इज़ देयर बुक। हाजा सामा की, हाजा का मायने ये, सामा कहते हैं मछली को, ये मेरी, हाजा सामा यानी मेरी मछली, हाजा सामा की ये मेरी मछली है, दिस इज़ माई फिश। आगे अरबी में तर्जुमा करो, यानी कि हमें उर्दू में जुमले दिए गए जिसको हमने अरबी में, अरबी के साथ साथ इंग्लिश में भी जो है उसको ट्रांसलेट करना है। लिखा हुआ है ये बाग है, ये की अरबी में अरबी होगी हादा बाग, बुस्तानुन हादा बुस्तानुन ये बाग है, दिस इज गार्डन ये उसका बाग है, ये की अरबी होगी हादा उसका बाग, बुस्तानुहु हादा बुस्तानुहु दिस इज हिज गार्डन ये मेरा कलम है, हादा कलमी, हादा यानी कि ये की अरबी होगी हादा मेरा कलम, कलमी हादा कलमी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, दिस इज़ माई पेन। आगे वो उनकी किताब है, वो की अरबी होगी ज़ालिका उनकी किताब, किताबुहुम ज़ालिका किताबुहुम वो उनकी किताब है। आगे ये हमारा घर है, अगर किसी को बताना हो कि ये मेरा घर, अगर कोई पूछे आपका घर किधर है, क्या आपने कहना हो कि ये हमारा घर है, तो अरबी के अंदर क्या कहा जाएगा, दिस इज़, यानी कि अरबी में इंग्लिश में कहा जाएगा दिस इज़ आवर होम। तो अरबी में क्या कहा जाएगा हाजा बैतुना, ना का मायने हमारा, हाजा बैतुना ये हमारा घर है, दिस इज़ आवर होम। आगे वो उनकी मछली है, वो की अरबी होगी ज़ालिका उनकी मछली, सामाकुहुम ज़ालिका सामाकुहुम वो उनकी मछली है, ये इनका दरवाज़ा है। अगर कोई हमसे पूछे कि आपका घर किधर है, हमने उसको बताना हो कि ये हमारा घर है, तो ये की अरबी जो है वो क्या होगी हादा हमारा घर, बैतुना हादा बैतुना यानी कि ये हमारा घर है। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे, दिस इज आवर होम। आगे वो इनकी मछली है, वो की अरबी होगी दालिका उनकी मछली, सामकुहुम ज़ालिका सामकुहुम, आगे सामकुहुम इसकी अरबी इंग्लिश में कहा जाएगा दैट इज़ देयर फिश ये इनका दरवाज़ा है। तो ये की अरबी होगी हाजा उनका का दरवाज़ा, बैतुहुम हाजा बैतुहुम ये इसका घर है, हाजा बैतुहु ये दिस इज़ हिज होम। ये कपड़ा है, ये की अरबी होगी हाजा कपड़े की, साउबुन हाजा साउबुन ये कपड़ा है, दिस इज क्लॉथ। आगे ये मेरा कपड़ा है, उसकी अरबी होगी हाजा साउबी, हाजा का मैनी कि अरबी जो होगी वो हाजा मेरा कपड़ा, साउबी साउबुन लिखा होता ना का मायने होता है कपड़ा, उसके आगे मैं याद लगा दूंगा, मैं उसका मायने हो जाएगा मेरा मेरी मेरे, हाजा साउबी वो उसकी पेंसिल है, वो की अरबी होगी ज़ालिका उसकी पेंसिल। पेंसिल की जो मैंने आपको बताया था अरबी होती है वो होती है मिरसमुन, तो उसको कहा जाएगा मिरसुमुहु, ज़ालिका मिरसुमुहु।
وہ اس کی پینسل ہے. دیٹ از ہز پینسل. یہ اس کا بال ہے. ہاذا کی عربی ہوگی, یہ کیا عربی ہوگی؟ ہاذا اس کا بال. بال کی عربی ہوتی ہے شعرن. بال. راسن کہتے ہیں سر کو, شعرن کہتے ہیں بال کو. ہاذا بال کی میں نے ابھی آپ کو کیا بتائی؟ شعرو. تو اس کو کہا جائے گا ہاذا شعرہ, یعنی کہ یہ اس کا بال ہے. دس از ہز ہیئر. یہ پانی ہے. ہاذا ماء, یہ اس کا پانی ہے. ہاذا ماؤہ. آگے دس از ہز واٹر. یہ ہماری دوات ہے. دوات کی عربی ہوتی ہے محبرن. یہ ہماری دوات ہے. ہاذا ہماری کی جو عربی ہوتی ہے وہ ہوتی میں نے بتایا تھا نا. ہاذا محبرنا. دس از آور انک پوٹ. وہ اس کا کاغذ ہے. وہ کی عربی ہوگی ذالک, اس کا کاغذ. کاغذ کا کی جو عربی ہوگی وہ قرطاس. وہ اس کا وہ کا کاغذ ہے. ہاذا قرطاسہ. ٹھیک ہے, خالی جگہ پور کرے. فل ان دی بلینک. ہاذا بیتہ, یہ اس کا گھر ہے. ذالک قلمہم, وہ ان کا قلم ہے. آگے ہاذا قرطاسی وذالک ثوبہم. ہاذا یہ قرطاسی, یہ میرا کاغذ ہے. وذالک ثوبہم, وہ ان کا کپڑا ہے. ہاذا انفی وہذا رأسی, یہ میرا ناک ہے اور یہ میرا سر ہے. ہاذا سمکہم. ہاذا یعنی کہ وہ ان کی مچھلی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.